विद्यार्थी मित्रों मजामां ने आज आपणे धोरण 7 में विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 4 मध्ययुगीन स्थापत्यो शहरों वेपारीओ अने कारीगरो आपणे एना विषे आज आपणे अभ्यास करीशुं बराबर। ध्यानथी सांभळजो। भारत कला अने स्थापत्यना समृद्ध वारसाने कारणे विश्वमां प्रसिद्ध है कि भारतनी आपणा भारत देशनी अंदर कला पछी स्थापत्य एटले के नवा नवा बांधकामो थयेला छे के नहीं जेम के सारा जोवालायक स्थळो छे बरोबर ए समृद्ध वारसाना कारणे आपणा आखा विश्वनी अंदर प्रसिद्ध है। मौर्य युग दरमियान स्तूपो अने लेखोनुं तथा मौर्य युग दरमियान गांधार अने मथुरा शैलीमां स्तूपोनुं निर्माण थयुं हतुं। मौर्य युग दरमियान कया युग दरमियान मौर्य युग हतो ए समयनी अंदर स्तूपो अने स्तंभलेखोनुं तथा अनुमौर्य युग दरमियान गांधार अने मथुरा शैलीमां स्तूपोनुं निर्माण थयुं हतुं। दिल्ली सल्तनत अने मुगल साम्राज्य दरमियान मुख्यत्वे वावो तळावो मंदिरो मस्जिदो मकबराओ रोजाओ वगैरे स्थापत्योनुं निर्माण थयुं। त्यारे ज्यारे दिल्ली सल्तनत हतो ए वखतना समये बरोबर। पछी शिल्पकला एटले शुं तो शिल्पीना मनमा जागता भावोने खीलीने अने हथोड़ी वडे पाषाण लाकड़ा के धातु पर कंडारित करवानी होय એટલે કે કોઈ એવો શિલ્પી હોય શિલ્પ એટલે શું પથ્થર શિલ્પ એટલે શું પથ્થર ઉપર પોતાની કરે એ શું કરી કહેવાય શિલ્પકલા કરી કહેવાય કે નહીં શિલ્પી કામ કર્યું કે શિલ્પી હોય પોતાના મનની અંદર કોઈ જે પણ વિચારો આવે એ પથ્થર ઉપર કોતરે એને શિલ્પકલા કહેવાય। કોઈ લાકડા ઉપર કરે કોઈ પથ્થર એટલે કે પાષાણ ઉપર પણ કરે બરોબર ए रीते धातु पर पण करे एवा कंडारित करवानी जे कला छे तेने शुं कहेवामां आवे छे स्थापत्य अथवा शिल्पशास्त्र शब्द पण वपराय छे। मकानो नगरो कुवाओ किल्लाओ मिनाराओ मंदिरो मस्जिदो मकबराओ पछी वाव तळाव वगैरेना बांधकामने स्थापत्य कहेवामां आवे छे। आ बधुं जे बांधकाम कर्युं मकानो होय नगरो होय किल्लाओ होय मोटा मोटा मिनाराओ होय ने जेम के कुतुब मीनार छे एवा मिनाराओ होय बरोबर। पछी मंदिरो होय मस्जिद होय मकबराओ होय जति ए बधा शुं छे आ बधुं बांधकाम कर्युं होय ने शुं कहेवाय स्थापत्य कहेवाय। शुं कहेवाय स्थापत्य। स्थापत्य कलामां निपुण निष्णात व्यक्तिने स्थपति कहेवाय એટલે કે જે સારું કામ કરતું હોય સારી કોતરણી કરતું હોય ને શું કહેવાય સ્થપતિ કહેવાય। स्थापत्य कला में निपुण व्यक्ति ने स्थपति कहे छे। राजपूत युगीन स्थापत्य में उत्तर भारत में मंदिर की नागर शैली प्रचलित थई हती। क्यारे तो ज्यारे राजपूत युग हतुं राजाओ राज्य करता हता ए वखतनी वात छे। राजपूत युग दरमियान ए स्थापत्य में उत्तर भारत में मंदिर की नागर शैली मंदिर की जे नागर शैली हती ए केवी हती प्रचलित हती। ए शैलीना मंदिरोमां खजुराहोना मंदिरोनो पुरीना लिंगराज मंदिरो पुरी એટલે કે જગન્નાથપુરી છે ને એ જગન્નાથપુરીના લિંગરાજ મંદિરનો અને સૌરાષ્ટ્રના ગોપના મંદિરનો સમાવેશ થાય છે। પછી મસ્જિદ મકબરા અને રોજા એ ઇસ્લામ સાથે સંકળાયેલી સ્થાપત્યની આરબ શૈલીના મુખ્ય સ્થાપત્યો છે। जामा मस्जिद नाम सांभळ्युं छे ने जामा मस्जिद कुतुब मीनार बुर्ज खास पछी अलाई दरवाजा सीरीनो किल्लो वगैरे दिल्ली स्थापत्यनो मुख्य स्थापत्यो आ बधा छे ए दिल्लीना स्थापत्यमांथी जे स्थापत्य छे एना मुख्य नाम छे। पछी अमदावादनो भद्रकाली कहीए छे आपणे भद्रकालीनो किल्लो भद्रनो किल्लो पछी जामा मस्जिद ए गुजरातना तथा सोना मस्जिद ए बंगाळना मुस्लिम शासकोए बनावेला अगत्यना स्थापत्यो छे। राणा कुंभाए बनावेल कुंभलगढ़नो दुर्ग अने चित्तौड़नी कीर्ति स्तंभ ए विजय स्तंभ ए दिल्ली सल्तनतना समयना अगत्यना स्थापत्यो छे। पछी ओडिशा ओडिशा એટલે
ગુજરાતમાં આવેલું કોસલેશ્વરનું મંદિર આ 13મી સદીમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્થાપત્યો છે. પછી કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર ગંગવંશના રાજા નરસિંહવર્મન પ્રથમના સમયમાં બંધાયું. તે 7 અશ્વો વડે ખેંચાતા સૂર્યના રથ જેવું હતું. તે પણ જ્યારે 7 ઘોડાઓ અશ્વ ખેંચતા એટલે કે રથ ખેંચતા હોય એવું હતું. જેને 12 મોટા પૈડા હતા. કેટલા પૈડા હતા? 12 મોટા પૈડા. તેનું નિર્માણ કાળા પથ્થરોમાંથી કરવામાં આવ્યું. એનું નિર્માણ શેમાંથી કરવામાં આવ્યું? કાળા પથ્થરોમાંથી. એટલે એને કાળા પેગોડા પણ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે છે? કાળા પેગોડા. ઉત્તર ભારતના મંદિરોની મુખ્ય લાક્ષણિકતા તેના ગોળ શિખરો અને સ્તંભ વિનાના ખંડો છે, જ્યારે દક્ષિણ ભારતના મંદિરોની મુખ્ય લાક્ષણિકતા તેના શંકુ આકારના અણીદાર શિખરો તથા ગોપુરમ છે. ગોપુરમ એટલે ખબર છે? મંદિરનો જે પ્રવેશદ્વાર હોય ને, મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર, એને શું કહેવામાં આવે? 13મી સદીના સમયગાળામાં પલ્લવ વંશ દરમિયાન બંધાવેલા રથ મંદિરો અને તાંજોરના રાજરાજેશ્વર મંદિરનો સમાવેશ થાય છે. તાંજોરનું રાજરાજેશ્વર મંદિર એ સમયનું સૌથી ઊંચું શિખર ગણાતું. પછી હુમાયુનો મકબરો. કયો? હુમાયુનો મકબરો મુઘલ સ્થાપત્ય કલાનો ઉત્તમ નમૂનો છે. અકબરે આગ્રાનો કિલ્લો અને ફતેપુર સિક્રીનો કિલ્લો બંધાવ્યો હતો. તે શાહનો સત્તારામનો મકબરો પણ અગત્યનું સ્થાપત્ય છે. પછી મુઘલ શાસન દરમિયાન કાશ્મીરમાં નિશાન બાગ. કયો બાગ? નિશાન બાગ. પછી લાહોરમાં શાલીમાર બાગ અને આગ્રામાં સરસ તૈયાર કરી રહ્યા છે ને. વેરી ગુડ. આરામ બાગ. પછી શાલીમાર બાગ, આગ્રામાં આરામ બાગ બનાવવામાં આવ્યા હતા. મુઘલ બાદશાહ શાહજહાંએ આગ્રામાં યમુના નદીના કિનારે પોતાની બેગમ મુમતાજ મહલની યાદમાં બનાવ્યો છે ને. કોની બનાવ્યો હતો? શાહજહાંએ આગ્રામાં યમુના નદીના કિનારે પોતાની બેગમ હોય છે મુમતાજ મહલ, એની યાદમાં તાજમહલ બંધાવ્યો હતો. અને પછી જે કારીગર હોય છે એને હાથ કાપી નાખે. ખબર છે ને? કેમ કે બીજી વાર એક સ્થાપત્ય જે ઊભું કરી શકે નહીં. જે દુનિયાની 7 અજાયબીઓ પૈકીનું એક છે, તેણે દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લો બંધાવ્યો હતો. દર વર્ષે 15 ઓગસ્ટના રોજ એટલે કે સ્વાતંત્ર્ય દિવસે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે લાલ કિલ્લા પર શું કરવામાં આવે છે? ધ્વજવંદન. પછી સુવર્ણ મંદિર એ ક્યાં આવેલું છે? અમૃતસરમાં આવેલું શીખ ધર્મનું. કયા ધર્મનું? શીખ ધર્મનું શ્રેષ્ઠતમ સ્થાપત્ય છે. ગુજરાતમાં સોલંકી યુગના સ્થાપત્યમાં 11મી સદીમાં રાજા ભીમદેવ પ્રથમે કરેલા સોમનાથ મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર અને મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલ કયું? મોઢેરા. મોઢેરામાં આવેલું છે ને સૂર્ય મંદિર. એ 2 ઉચ્ચ કોટીના સ્થાપત્યનો સમાવેશ થાય છે. પછી સોમનાથ મંદિર એ ભારતના અત્યંત પવિત્ર એવા 12 જ્યોતિર્લિંગોમાંનું એક છે. પછી અમરકોટનો કિલ્લો જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલો. કોનો ભાઈ? ઉપરકોટનો કિલ્લો ક્યાં આવેલો છે? જૂનાગઢમાં. જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલો છે. તેનું મૂળ નામ ગિરિદુર્ગ હતું. કયું? ગિરિદુર્ગ. જૂનાગઢની પ્રજાને પાણીની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે રાજા રાખેગારે, રાજાનું શું નામ? રાખેગારે, જે જૂનાગઢના રાજા હતા એમનું નામ શું હતું? રાખેગાર. તેમાં અડીકડી વાવ. કઈ વાવ? અડીકડીની વાવ. પછી નવદોડ કૂવો બંધાવ્યા હતા. પછી મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? મહેસાણા જિલ્લા. અને તે પાટણના સોલંકી રાજા ભીમદેવ પહેલાએ બંધાવ્યું. કોણે બંધાવ્યું હતું? ભીમદેવ પહેલાએ. પછી મંદિરનું પ્રવેશદ્વાર પૂર્વ દિશામાં. જે મંદિરનું મુખ્ય જે દ્વાર છે તે ક્યાં છે? પૂર્વ દિશામાં. મંદિરમાં સૂર્યની વિવિધ મૂર્તિઓ છે. મંદિરની બહારના જળકુંડમાં એટલે કે જળકુંડ
કે આપણે ગયા હતા સ્કૂલમાંથી પ્રવાસમાં ગયા હતા, યાદ આવે છે મોઢેરા? ગયા હતા ને? પછી રાણીની વાવ પણ જોઈ, પછી ગુજરાતના પ્રાચીન પાટનગર પાટણમાં આવેલી છે તે સોલંકી રાજા ભીમદેવ પ્રથમના રાણી ઉદયવતીએ બંધાવી હતી અને તે વાવને યુનેસ્કોએ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપ્યો. એ ખબર છે તમને? તે આગળ સમજાવીશું. વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ એટલે દુનિયા તરફથી મળેલું વિશ્વ એટલે કે જોવાલાયક સ્થળ એ આખા વિશ્વની અંદર એ ફેમસ ગણાય છે. આખા ઓલ ઇન્ડિયાની અંદર એ જે સાઇટ છે વર્લ્ડ યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ એની અંદર એને દરજ્જો આપવામાં આવે છે. એટલે જોવાલાયક સ્થળ જેમ કે આગ્રાનો તાજમહાલ છે, 7 અજાયબીઓમાં ગણાય ને એ. સિદ્ધપુરમાં શું આવેલું છે? સિદ્ધપુરનો રુદ્રમહાલ. રુદ્રમહાલ પાટણના સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહે બંધાવ્યો. કે રુદ્રમહાલ કોણે બંધાવ્યો હતો? સિદ્ધરાજ જયસિંહે. સિદ્ધરાજ જયસિંહે ક્યાં બંધાવ્યો હતો? સિદ્ધપુરમાં. તે કેટલા માળનો? 7 માળ. કેટલા માળનો હતો? 7. તે 7 માળનો હોવાનું બનાય છે, પરંતુ હાલ તો 1 માળ જ દેખાય છે. હાલ તો કેટલો માળ દેખાય છે? 1 જ. પછી સિદ્ધરાજ જયસિંહે તેની માતા મિનળ દેવીના કહેવાથી ધોળકામાં મુલાવડા તળાવ અને વિરમ ગામમાં મુલસા તળાવ બંધાવ્યા અને તેને પાટણમાં સહસ્ત્રલિંગ તળાવ પણ બંધાવ્યું. પછી વડનગરમાં શું આવેલું છે? કીર્તિ તોરણ. વડનગરમાં કીર્તિ તોરણ અને શર્મિષ્ઠા તળાવ જોવાલાયક સ્થળો છે. અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના ઈસવીસન 1411 માં ગુજરાતના સુલતાન અહમદ શાહે કરી. કયા શહેરની સ્થાપના? અમદાવાદ. અમદાવાદની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ હતી? ઈસવીસન 1411 માં. કોણે કરી હતી? અહમદ શાહે. અહમદ શાહના નામ પરથી અમદાવાદ નામ પાડવામાં આવ્યું. સીદી સૈયદની જાળી પણ ક્યાં આવેલી છે? અમદાવાદમાં. સીદી સૈયદની જાળી એ અમદાવાદનું વિશ્વ પ્રખ્યાત એટલે કે વિશ્વ વિખ્યાત સ્થાપત્ય છે. તેની બારીઓમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની જાળીઓની અત્યંત બારીક કોતરણી પથ્થરમાં નકશી એટલે કે કોતરણી કરી. એક જાતનું તમે જોજો આમ ગોળાકારમાં છે જાળીઓ દર્શાવેલી છે. જોઈ છે ને એ રીતનું જાળીઓની અંદર અત્યંત બારીક કોતરણી ઝીણી કોતરણી કરવામાં આવેલી છે અને પથ્થરમાં નકશી કરીને તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેને વિશ્વની ઉત્કૃષ્ટ સ્થાપત્ય કલાનો નમૂનો ગણવામાં આવે છે. પછી પાટલિપ્ત સુરી નામ યાદ રાખજો. પાટલિપ્ત સુરી નામના એક જૈન મુનિ એમને શું કર્યું? પાલીતાણાની અંદર નેત્રુંજ્ય પર્વત ઉપર જૈન મંદિરો બંધાવ્યા. આ પૂછાઈ શકે પ્રશ્ન. જૈન મંદિરો કોને બંધાવ્યા હતા? પાટલિપ્ત સુરી નામના એક જૈન મુનિ હતા. એમને શું કર્યું? પાલીતાણાની અંદર નેત્રુંજ્ય પર્વત ઉપર જૈન મંદિરો બંધાવ્યા. પાલીતાણાના જૈન મંદિરો આ જૈનોનું મોટું તીર્થધામ છે. જૈનોનું જે તીર્થધામ છે આપણા અંબાજી છે, પાવાગઢ છે, જે તીર્થધામ ગણાય ને આપણા એમના જૈનોનું તીર્થધામ કયું ગણાય છે? તો પાલીતાણા. દુનિયાના એક જગ્યાએ પહાડ પર સૌથી વધારે મંદિરો હોય તેવા સ્થળો પાવાપુરી અને પાલીતાણા. પાળિયા એ શું છે? ગુજરાતનું અજોડ સ્થાપત્ય. પાળિયા એટલે ખબર છે પથ્થરના જે પેલા હોય ને શિલ્પ એટલે કે એની અંદર જે તે રાજાનું એટલે કે શિલ્પ હોય એટલે કે એક જાતની કોતરણી કરેલી હોય, બરાબર? એને પાળિયા કહેવામાં આવે. પાળિયા સાથે કોઈ વીર યોદ્ધાની શહાદત ગાથા જોડાયેલી હોય છે. તે વીર યોદ્ધાના યુદ્ધ સ્થળે અથવા એના અવસાન સ્થળે બાંધવામાં આવે છે. જે તે પાળિયાની વચમાં તેની વિધિ પ્રમાણે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. એનું જે તિથિ આવે ને એ દિવસે વર્ષની અંદર એની પૂજા કરવામાં આવે. પછી ગુજરાતમાં પાળિયાના સર્વોત્તમ ઉદાહરણોમાં જામનગર પાસેનો ભૂચર મોરીનો સૂરજ, કુંવરબાના પાળિયાનો, સોમનાથ મંદિર પાસેનો હમીરજી ગોહિલ પાળિયાનો સમાવેશ. પછી મુઘલ શાસન દરમિયાન ચિત્રકલાના ગુલશન ચિત્રાવલી અને
ગ્રંથો રચાયા હતા. આકારીજા નામના મહાન ચિત્રકારના નેતૃત્વમાં આગ્રામાં ચિત્રશાળા સ્થપાઈ હતી. પછી સલ્તનત કાળમાં ભારતમાં ઇસ્લામિક સૂફી સંગીતની શરૂઆત થઈ હતી. એ સંગીતમાં અમીર ખુસરો એ કવાલીની શોધ. કવાલી ખબર છે ને? કોણ કવાલીમાં કેવી રીતે તમામ તરીકે બોલે છે ખબર છે? એ કવાલી કહેવાય. કવાલીની શોધ કોણે કરી? તો અમીર ખુસરોએ કરી. એ કોણ હતા? તો જે ભારતની અંદર ઇસ્લામિક એટલે કે મુસ્લિમ સૂફી સંગીતની જે શરૂઆત કરનાર એટલે કે શરૂઆત થઈ હતી એ સમયના અમીર ખુસરો એમને શું કર્યું હતું? કવાલીની શોધ કરી હતી. તેને ધ્રુપદને બદલે ખયાલ પદ્ધતિ દાખલ કરી હતી. દેવગીરી એટલે કે દૌલતાબાદના પંડિત સારંગદેવે સંગીત રત્નાકર નામનું સંગીત ગ્રંથ અને ગુજરાતના પંડિત હરિપાલ દેવે સંગીત સુધારક નામનો સંગીત ગ્રંથ લખ્યો હતો. અકબરના સમયમાં તાનસેન શાસ્ત્રીય સંગીતનો સૌથી મહાન કલાકાર આખું કહી શકે. અકબરના સમયમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ મહાન કલાકાર કોણ હતો? તાનસેન. પછી મધ્યયુગની અંદર હેમચંદ્રાચાર્યે સિદ્ધ હેમ શબ્દાનું સર્જન, પછી કવિ જયદેવે ગીત ગોવિંદમ, પછી નારાયણે હિતોપદેશ, ભાસ્કરાએ સિદ્ધાર્થ, પછી સિદ્ધાર્થ અને શિરોમણી, પછી અને લીલાવતી, પછી ચંદ્રબરગાઈએ પૃથ્વીરાજ રાઠોડ, પછી અમીર ખુસરોએ તુગલકનામા અને તારીખે દિલ્હી, અબ્નબ સુદાએ કિતાબુલ હિંદ રહેલા, પદ્મનાભે કાનડે પ્રબંધ, મોહમ્મદ જાયસીએ પદ્માવત. આ બધા અગત્યના બધા નામ છે. અટપટા છે, યાદ રાખજો. વગેરે સાહિત્યકારોએ નોંધપાત્ર ગ્રંથોની સ્થાપના એટલે કે સર્જન કર્યું. પછી ગુજરાતમાં તેની લોક સંસ્કૃતિ અને લોક નૃત્યો અને ભરત ગૂંથણ આપણા ગુજરાતની અંદર થાય છે ને. લોક સંસ્કૃતિ એટલે શું? કમેળાઓ ભરાય, આ બધી સંસ્કૃતિ. પછી લોક નૃત્યો થાય, ભરત ગૂંથણ જેવી હસ્તકલા કારીગરી માટે સમગ્ર વિશ્વમાં આપણું ગુજરાત જાણીતું છે. પછી ગુજરાતમાં ભવાઈ થાય છે ને. ભવાઈ લેખન પછી અને ભવાઈ ભજવવાનું શ્રેય કસાઈ ઠાકરને ફાળે છે. કોના ફાળે જાય છે? તો અસાઈ ઠાકર, યાદ રાખજો. પછી ઝાલાવાડ વિસ્તારના જે પશુપાલકો છે જે વિશિષ્ટ પ્રકારનો રાસ રમે છે. શું કરે છે? વિશિષ્ટ પ્રકારનો રાસ રમે છે. તેને ઘોડો કહે છે. શું કહે છે? ઘોડો. કયા વિસ્તારના પશુપાલકો? ઝાલાવાડ વિસ્તાર. પછી તરણેતરના મેળામાં ઘોડો રાસને જોવા માટે દેશ વિદેશથી બધા લોકો આવે છે ગુજરાતમાં. પછી આપણા ગુજરાતની અંદર નવરાત્રીનો તહેવાર સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બધા અને ગરબી રમે છે ને, એટલે કે રાસ રમે છે. ગરબો શક્તિની આરાધના સુધી સાથે સંકળાયેલો. ભક્ત કવિ દયારામના સમયથી જે ગરબીઓ છે એ કેવી છે? વિકાસ પામી છે. પછી ગુજરાતની કલા કારીગરી, આપણા ગુજરાતની કારીગરી પણ જેમ કે કચ્છનું ભરતકામ હોય છે ને, તમે જોજો કચ્છનું ભરતકામ, મોતીકામ, પછી પાટણના પટોળા, પછી જામનગર અને જયપુરની બાંધણીઓ, બરોબર. પછી કચ્છના ગલની ખદી વિસ્તારમાં કચ્છી સ્ત્રીઓ દ્વારા તૈયાર થતું ભરત ગૂંથણ વગેરે બાબતો વિશ્વવિખ્યાત છે. પછી રાજપૂત યુગ દરમિયાન આપણા ગુજરાતમાં અણહિલવાડ, પાટણ, ચાંપાનેર, અમદાવાદ, સુરત, ભરૂચ, ખંભાત વગેરેનો સવિશેષ વિકાસ થયો. પછી મુગલ બાદશાહો કયા? તો જહાંગીર, પછી શાહજહાં એમના સમયમાં દિલ્હી રાજધાની અને વેપાર વાણિજ્યનું મોટું મથક ગણાવ્યું. જે વેપાર વાણિજ્યનું મુખ્ય મથક કયું ગણાતું? દિલ્હી. પછી શાહજહાંએ દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લાનું નિર્માણ કરાવી તેને વિશાળ બનાવ્યું હતું. આ રીતે રાજપૂત યુગની મુગલ કાળ સુધીનું દિલ્હીનું શહેરીકરણ થયું. પછી લાહોર, જૌનપુર, ઢાકા વેપારી માર્ગ પર આવતા મથકો હોવાથી તેમનો શહેરો તરીકે વિકાસ થયો. પછી શીખ ધર્મને કારણે અમૃતસર શહેરી
બન્યું હતું. દક્ષિણ ભારતમાં દેવગિરી, ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતની હોવાથી તે સમૃદ્ધ શહેરી કેન્દ્ર બન્યું હતું. પછી મરાઠા સામ્રાજ્ય દરમિયાન પુણે, સતારા, ગ્વાલિયર, વડોદરા વગેરે શહેરોનો વિકાસ થયો હતો. યુરોપિયન કંપનીઓને કારણે દીવ, દમણ, ગોવા, મુંબઈ, ચેન્નઈ, પુદુચેરી, પછી કોચી, ચંદ્રનગર, સુરત વગેરે મથકો હતા એ બધા શહેરી કેન્દ્રો તરીકે એનો સારો વિકાસ થયો. પછી હમ્પી, વિજયનગર સામ્રાજ્યની રાજધાની. શું થાય? વિજયનગરની રાજધાની કઈ હતી? હમ્પી. અને હમ્પીમાં આવેલા જે વિદેશી મુસાફરોએ હમ્પીના જે વિશિષ્ટ સુંદર ઉદ્યોગોની માહિતી આપી છે. હમ્પીમાંથી સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ, પછી મસાલા, આ બધી જે ચીજવસ્તુઓ એની યુરોપ, એ બધી વસ્તુઓ યુરોપ જતી હતી. હમ્પીમાંથી બધી આ બધી વસ્તુઓ હતી, રેશમી કાપડ, મસાલા, એ બધું યુરોપ જતું. પછી હમ્પીમાંથી 3 પ્રકારના સુવર્ણ સિક્કાઓ પણ મળી આવ્યા. સુવર્ણ સિક્કાઓ એટલે કે સોનાના સિક્કાઓ મળી આવ્યા હતા. હમ્પી હુનર કલાનું અને વેપાર વાણિજ્યનું 16મી સદીમાં સુરત શહેર ભારતનું જાણીતું વ્યાપારિક કેન્દ્ર હતું. અહીં દિલજી વોરા અને ગોપી મલિક જેવા વિશ્વવિખ્યાત સોદાગરો રહેતા હતા. પછી જરી ભરતના પણ કાપડનો વિશ્વમાં સૌથી મોટો વેપાર સુરતથી થતો હતો. સુરત એક આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર અને મહત્વનું શહેર હોવાથી અહીં ભારતીય અને યુરોપિયન વેપારીઓના અનેક વેપારી સંસ્થાઓ એટલે કે અનેક સંસ્થાઓ હતા. સુરતમાં ચાલતા વિવિધ ઉદ્યોગ ધંધાને કારણે વિદેશ વ્યાપારને પરિણામે અહીં ગોદામો, પેકિંગ, વહાણ બાંધવાનો ઉદ્યોગ, પછી નિવાસની વ્યવસ્થા, વણાટકામ, છાપકામ એટલે કે છાપકલા, ધાતુકલા વગેરે ઉન્નત ઉદ્યોગો વિકસ્યા. બરોબર, હવે પ્રશ્નો પૂછીશું. બરોબર. દિલ્હી સલ્તનતના આ સમયગાળામાં મસ્જિદ, મકબરા અને રોજા એમ 3 સ્થાપત્યોની ખાલી જગ્યા શૈલી પ્રમુખ હતી. બોલો, કઈ શૈલી મુખ્ય હતી? ઇસ્લામ, આરબ, ઇસ્લામ, નાગર, સલ્તનત કે આરબ? આરબ. પછી આગ્રા, ખાલી જગ્યા બાદ અને કાશ્મીરમાં ખાલી જગ્યા. મુંબઈમાં ખાલી જગ્યા મંદિર અને તાંજોરમાં ખાલી જગ્યા મંદિર. મુંબઈમાં કયું આવે છે? એલિફન્ટા. અને તાંજોરમાં રાજરાજેશ્વર. પછી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરનાર સ્થાપત્ય રાણીની વાવ. પછી બારીઓમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની જાળીઓની કોતરણી કરાવનાર બીબી સૈયદની જાળી. સ્થાપત્ય એટલે શું? આ એક વાક્યમાં પૂછી શકાય. સ્થાપત્ય એટલે શું? સ્થાપત્ય એટલે શિલ્પશાસ્ત્ર શબ્દ પણ વપરાય છે. સ્થાપત્યનો સરળ અર્થ શું થાય? સરળ અર્થ બાંધકામ એવો થાય છે. જેમ કે મકાનો, નગરો, કુવાઓ, કિલ્લાઓ, મિનારાઓ, સ્મારકો, આ બધું મંદિરો, મસ્જિદો, વાવ બધે જેનું બાંધકામ કરાવીએ એને શું કહેવાય? સ્થાપત્ય કહેવાય. રાજસ્થાનની કઈ કઈ ચિત્રશૈલીનો શું વિખ્યાત હતી? કઈ કઈ? બરોબર, ખબર પડી? ચલો આગળ. પાટણની ખીડીને અને હથોડી વડે કોતરીને આકાર બનાવવાની કલા એટલે શિલ્પકલા. સ્થાપત્યનો સરળ અર્થ શું થાય છે? બાંધકામ. શું થાય છે? બાંધકામ. પછી કયું મંદિર સ્થાપત્યની નાગર શૈલીનું મંદિર છે? પુરીનું લિંગરાજ મંદિર. બરોબર. લાલ કિલ્લો કયા શહેરમાં આવેલો છે? દિલ્હીમાં. બરોબર. ખાલી જગ્યાનો કિલ્લો જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલો છે.
બરોબર ઉપરકોટ સરસ. પછી ગુજરાતમાં ખાલી જગ્યા મંદિર પ્રભાસ પાટણમાં આવેલું છે. સોમનાથ. બરોબર. પછી ખાલી જગ્યાના મેળામાં ઘોડો રાતને જોવા માટે. તરણેતર. બરોબર. પછી કચ્છના બંદી અને ખડીર વિસ્તારની કચ્છી સ્ત્રીઓ ખાલી જગ્યાની હસ્તકલામાં નિપુણ હતી. તેમાં શું પછી ભરત. બરોબર. નામ છે આમાંથી? ચલો ભાઈ ખબર પડી ગઈ આખા પાઠની અંદર.